सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है। अज 54 दिन हो गए ने किसान दिल्ली के बॉर्डरां ते डटे हुए ने। ट्रैक्टर परेड नूं लैके तैयारियां हो रही ने। अज ट्रैक्टर परेड ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होण जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार दे वल्लों पटीशन दायर की गई है ते केंद्र सरकार दी पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ट्रैक्टर परेड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह पटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो ट्रैक्टर परेड है किसानों की, इसनूं सुप्रीम कोर्ट रद्द करे। हालांकि किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला होवे असीं हर हाल च परेड करांगे। किसानों ने 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है। किसानों ने जो कल रोड मैप भी जारी कर दिता है इस ट्रैक्टर परेड का। रिंग रोड ते किसान ट्रैक्टर परेड करनगे। 26 जनवरी नूं दिल्ली दे विच परेड करांगे, हर हाल दे विच परेड करांगे। जवान दे नाल किसान भी परेड करेगा, एक किसानों ने कहा। हालांकि बार बार किसान ये गल साफ कर रहे हैं कि कोई दखलअंदाजी सरकार दे प्रोग्राम च नहीं की जाएगी। शांतमई ढंग दे नाल असीं परेड करांगे। गणतंत्र दिवस की परेड दे विच कोई रुकावट नहीं पावांगे। किसी भी सियासी पार्टी का झंडा नहीं होवेगा ते तिरंगे की शान नूं असीं बहाल रखांगे। उधर सूबा ते जिला पद्धर ते भी किसान परेड होवेगी। वख-वख पिंडां दे विच, शहरां दे विच, जिलिਆਂ दे विच भी जिहड़े लोक ने, जिहड़े ट्रैक्टर ने, ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आखिरकार किसानों ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का रोड मैप ऐलान कर दिता है। किसान ट्रैक्टर लैके दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे। किसानों ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ही किसान परेड होगी। दिल्ली की आउटर रिंग रोड से किसान परेड करनगे। ये परेड पूरी तरह शांतमई तरीके नाल होगी। किसी भी राष्ट्रीय स्मारक से ना तो कब्जा किया जाएगा ते ना ही नुकसान पहुँचाया जाएगा। गणतंत्र की परेड दे विच कोई रुकावट नहीं पाई जाएगी अते हर ट्रैक्टर दे उत्ते तिरंगा या किसानी झंडा होवेगा। किसान परेड दे विच किसी भी सियासी पार्टी का झंडा शामिल नहीं किया जाएगा। सूबा अते जिला पद्धर ते भी ये परेड की जाएगी। 26 जनवरी की परेड नूं कंट्रोल करने के लिए वलंटीयर लाए जाएंगे। किसान परेड दे विच हर स्टेट की झाकी कढ़ी जाएगी। 24, 25 ते 26 नूं विदेशों के विच भी किसान परेड होगी। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। किसान लीडर ने कहा कि यह परेड पूरी तरह से शांतमई रखांगे अते किसी भी तरह की भड़काऊ शब्दावली अते हुल्लड़बाजी नहीं होगी। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी। किसान आगुओं ने कहा कि 26 जनवरी की परेड नूं लैके लोकां दे अंदर भारी उत्साह है। वख-वख स्टेटां तो वड्डी गिनती दे विच ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचणगे अते इस दे लई हुणे तो ही किसान जथेबंदियां दे कोल रिकॉर्ड आउणा शुरू हो गया है। अभी तक उत्तराखंड से 20,000 ट्रैक्टरों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है तराई के क्षेत्र से दिल्ली में आने के लिए हो चुका है। किसानों ने यह भी स्पष्ट कर दिता कि सुप्रीम कोर्ट का परेड नूं लैके कोई भी फैसला होवे उसके बावजूद भी किसान अपनी परेड करनगे। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब किसान फैसला ले लेता तो भगवान के सामने भी अड़ जाता। सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा उसमें। किसान जथेबंदियां अंदोलन के शांतमई स्वरूप नूं बरकरार रखने के लिए पूरा जोर ला रही ने अते किसानां नूं संयम रखने की अपील भी कर रही ने। दिल्ली तो रोहित बंसल, न्यूज़ 18। तो फिलहाल 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड नूं लैके सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कोई फैसला सुनाउंदा है या फिर किस तरह का सुप्रीम कोर्ट का रुख रहिंदा है, यह देखना काफी अहम है। उधर किसान आगुओं ने दावा किया है कि 26 जनवरी की परेड विच लाखां लोग शामिल होणगे।
26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਆ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਸੜਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਨਾਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ KP ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੋਊਗੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ। ਝਾਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਝਾਕੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਈਆਂ ਸਨ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ, ਉਹੀ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 27 ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, 28 ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 26 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਧਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। उधर किसानी अंदोलन दौरान लगातार आ रहे NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ NIA ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। किसानों का आंदोलन उनसे कमजोर नहीं हो पा रहा, तो आज ये बात होगी कि जो इसमें लंगर लगाएगा उसको NIA के नोटिस
जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी से यहाँ किसानों को लेके आएगा छोड़ के जाएगा उसको NIA के नोटिस। तो सरकार इतनी कमजोर दुर्बल कहां से होगी? ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ NIA ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 50 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਰਹੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ NIA ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MIA ਆ। NIA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MIA, ਮੋਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਨਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। BJP ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। BJP ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ BJP ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਫੜ ਲਏ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗਾ BJP ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 28 ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ 28 ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।